देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। કોઈ સલીમ સુરેશ બનીને મારા રાજ્યની દીકરીઓને ભોલી ભાલી દીકરીઓનું જીવન બરબાદ કરવાની કોશિશ કરશે તો એક એક લોકોને શોધીને એનો હિસાબ કરવામાં આવશે। हाल ही में हर्ष संघवी के एक बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उनके बयान में नाम और पहचान जोड़कर की गई टिप्पणी पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि अपराध को किसी धर्म या समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस मुद्दे पर गुजरात कांग्रेस के मजबूत नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने धारदार और बेबाक विरोध दर्ज कराया। आज रोज गुजरात के सम्माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी द्वारा गुजरात विधानसभा के वर्तमान सत्र में मैरिज रजिस्टर एक्ट के बारे में कुछ बदलाव लेकर के आए हैं। मैं ये मानता हूं कि मैरिज एक्ट में बदलाव होने चाहिए। गलत तरीके से कहीं पर भी अगर मैरिज रजिस्टर होते हैं तो उसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कार्य इंसाफ के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो और हर समाज के साथ हो। अच्छी बात का कोई भी आदमी इनकार कभी कर ही नहीं सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज नायब मुख्यमंत्री ने जो बड़ बोलापन के लिए माहिर है, फिल्मी डायलॉग बोलना और हमेशा बड़ी बातें करना और ऐसी बातें करना कि जो दोनों हिंदू मुस्लिम जो एक रथ के दो पहिए समान है। हम तो हिंदू समाज को हमारा बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन दो समाज के बीच में भेदभाव हो, दो समाज के बीच में कटुता दुश्मनी बढ़े, ऐसे बेजवाबदार निवेदन अगर राज्य का उप मुख्यमंत्री देता है तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा दुखदायक घटना दूसरी हो नहीं सकती। हम तो पहले से जब लव जिहाद का बिल विधानसभा में आया था और प्रदीप सिंह जाडेजा जी लेके आए थे, वो आज वीडियो में मेरी बहुत वायरल हो रही है। उस वक्त में भी हमने कहा था कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि हर समाज यही चाहेगा कि हमारी बेटी हमारी बच्ची वो हमारे समाज में ही उसका विवाह हो, उसकी शादी हो। कोई भी समाज ये नहीं स्वीकारेगा, ना मुस्लिम समाज स्वीकारेगा कि उसकी बच्ची कहीं किसी जगह पे हिंदू के साथ शादी करे, या कहीं भी कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची है वो मुस्लिम समाज में शादी करे। लेकिन भारतीय संविधान ने हक और अधिकार भी दिया है कि लोग अपनी मर्जी से जो पुख्त वय के हैं वो शादी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग आज भी जो हमारा समाज है उसको स्वीकारता नहीं है। जिसकी बच्ची चाहे वो हिंदू भाई की हो या मुस्लिम भाई की, उनको समाज में बहुत ही जिल्लत उठानी पड़ती है। जब कोई ऐसी घटना बनती है, बहुत उनको शर्मनाक होने के लिए लोग उन पर ताने कसते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है। लव जहाज जैसी बात कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हर बात में लैंड जहाज, लव जहाज, थूक जहाज, हर बात में पिछले 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से हर बात को जो है वो नफरत की तरफ ले जाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके जिम्मेदार लोग करते हैं। आज जब बहुत दुख हुआ कि मैंने नायब मुख्यमंत्री का निवेदन सुना कि कोई सलीम सुरेश बनकर के हिंदू बेटी से शादी करे, वो बर्दाश्त नहीं है। हमें भी ये बर्दाश्त नहीं है, हमें भी छल कपट बर्दाश्त नहीं है, लेकिन कोई सुरेश सलीम बनकर भी शादी नहीं करना चाहिए। जो बात है, जो पैमाना है वो दोनों तरफ लागू होता है। ये सामाजिक समस्या है, संवैधानिक हक अधिकार है अपनी मर्जी शादी करने का, लेकिन उसके बावजूद भी समाज इसको स्वीकारता नहीं है। तो दोनों समाज के जिम्मेदारों को, खासकर विशेष करके जो लोग सत्ता पे बैठे हैं और जो विरोध पक्ष में, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को भी, कि ये जो शादियां जो है वो दूसरे मजहब में ना हो, जिससे एक तनाव बढ़ता है, आपसी मनमुटाव होता है और जो है नफरत की जो राजनीति करने वालों को इससे बल मिलता है। तो आज जिस तरीके से नायब मुख्यमंत्री ने निवेदन दिया, मैं मानता हूं कि उनको ऐसा निवेदन देना चाहिए कि इंसाफ से काम होगा। ये कानून जो नया लेकर के आ रहे हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन का, ये इंसाफ के साथ दोनों समाज के लिए लागू होगा और ऐसा ना हो कि सिर्फ एक जगह पे उसको, सिलेक्टेड जगह पे उसको लागू किया जाए और दूसरी जगह पे उसको बाकात किया जाए। मैं ये मानता हूं कि ये अंतर जो इस तरीके की जो शादी होती है उस पर रोकथाम हो, उसके लिए समाज को, दोनों समाजों को जागृति दिखानी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, उनको ऐसे कोई निवेदन नहीं करने चाहिए कि जिससे गुजरात के अंदर हिंदू मुसलमान के अंदर जो कोई भेद बढ़े, नफरत बढ़े या कटुता बढ़े। मैं मानता हूं कि जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी है
कि जो जितने उच्च पद पे बैठा है उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कोई भी बात ऐसी ना करे जिससे किसी भी धर्म और मजहब के लोगों की भावनाएं आहत हो। हम तो सभी धर्म का, मजहब का, सभी लोगों का हम आदर और सम्मान करते हैं। सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब मुबारक, और ऐसी कोई गतिविधि हमारी तरफ से ना हो। और छल कपट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं छल कपट होती है, कोई सलीम सुरेश बन के शादी करता है या कोई सुरेश जो है वो सलीम बन के करता है, तो दोनों के खिलाफ इक्सा जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसके मांग करते हैं नया कानून बने, उसका सख्ती से पालन हो और इंसाफ के साथ पालन हो, और ये जो समाज का जो दूषण है ये रुके, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। यह मुद्दा नया नहीं है। साल 2021 में भी जब स्थानिक स्वराज्य के चुनाव नजदीक थे, तब प्रदीप सिंह जाडेजा ने लव जिहाद से जुड़ा बिल लाने की बात कही थी। उस समय गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख ने विधानसभा में निडरता और मजबूती से इसका पुरजोर विरोध किया था। अब एक बार फिर स्थानिक स्वराज्य चुनाव नजदीक हैं और हाल ही में हर्ष संघवी के बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे समय में इस तरह की बयानबाजी चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाली है। उस समय ग्यासुद्दीन शेख ने साफ कहा था कि बेटियों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन किसी भी कानून या बयान को धर्म के आधार पर पेश करना समाज को बांटने का काम करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया था कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराध सिर्फ अपराध होता है। आज जब वही मुद्दा फिर से हर्ष संघवी के बयान के जरिए सामने आया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्यासुद्दीन शेख इस विषय पर अपना रुख वर्षों पहले ही साफ कर चुके थे। उन्होंने तब भी कहा था, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, अगर वह किसी भी लड़की के साथ धोखा, शोषण या गंभीर अपराध करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, न्याय धर्म देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर होना चाहिए। यानी जिस बात पर आज बहस हो रही है उसका जवाब ग्यासुद्दीन शेख सालों पहले विधानसभा में दे चुके थे। क्या कहा था ग्यासुद्दीन शेख ने, देखिए इस वीडियो में। ग्यासुद्दीन भाई, माननीय अध्यक्ष श्री, माननीय मंत्री श्री ગુજરાત ધર્મ સ્વતંત્રીય સુધારા વિધેયક 2021 લઈને આવ્યા છે, એની પર હું મારા વિચારો રજૂ કરવા સન્માનનીય સભાગૃહ સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છું। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, ભારતીય સંવિધાનના અનુચ્છેદ આર્ટિકલ 25 મુજબ નાગરિકે પોતાનો ધર્મ, મનગમતા ધર્મને માનવું, એનું પાલન કરવું, એની પર અમલ કરવો, એનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો એનો આ બાધિત અધિકાર છે। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, જે રીતના 2003 ની અંદર પણ આ બિલ લઈને આવ્યા હતા, એની અંદર જોગવાઈ હતી કે કલેક્ટરની મંજૂરી લઈ અને તમે તમારો ધર્મ જે છે પરિવર્તન કરી શકો છો। આજની દ્રષ્ટિએ આપણી આઈપીસી કલમ હેઠળ ઘણી બધી આપણી પાસે સત્તાઓ છે કે જો કોઈની સાથે છલ થાય, કપટ થાય, છેતરપિંડી થાય તો એની સામે કાયદાકીય આપણે સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરી શકીએ છીએ અને કાર્યવાહી કરવી પણ જોઈએ। હું એમાં સ્પષ્ટ માનું છું કે છલ કપટ થયું હોય તો એની સામે કાઢવું। કોઈ પણ સભ્ય સમાજ એ વસ્તુને કદી પણ સ્વીકારે નહીં કે કોઈની સાથે છેતરપિંડી થાય। પરંતુ માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ફક્ત રાજકીય ઇરાદાઓ માટે, ફક્ત પોતાનો રાજકીય એજન્ડા પાર કરવા માટે અને લોકોની અંદર એક ધ્રુણાની ભાવના ઉભા થાય અને એ રીતનું જે રીતના માન્ય અધ્યક્ષશ્રી મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા સાહેબ પ્રવચન કરતા હતા, વારે ઘડી એક સમાજને અપમાનિત કરવાનું, વારે ઘડી જે બીજા લોકો ધારાસભ્યો જયારે ઉભા થાય અને એ જે રીતના સમાજને અપમાનિત કરવાનું એ શબ્દો કાઢી નાખવામાં આવે છે। તમે બીજી કોઈ રીતે બોલી શકો કેવું હોય તો? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આલિયા માલિયા જેવા એક ને એક વસ્તુ 15 વર્ષથી મંત્રીશ્રી પાસેથી સાંભળું છું। 15 વર્ષ તમે તો સિનિયર થયા છે, તમે કોઈ કઈને આપી ના શકતા હો, કમસે કમ કળવા વેણ ના આપો। તમે પ્રેમ નથી આપી શકતા તો નફરત ના આપો। તમે કોઈ જગ્યા તમે એવું કોઈ કામ નથી કરતા કે અમે તમને અપમાનિત કરીએ। પરંતુ મારે જરા જે બિલ આવ્યું, પ્રદીપસિંહ જાડેજા કહેતા હતા કે આજે મારા માટે આ દિવસ બહુ મહત્વનો દિવસ છે। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું આજે જે રીતના સભ્યોનો વર્તાવ જોઈ રહ્યો છું, જે રીતના સભ્યોના વક્તવ્ય સાંભળી રહ્યો છું, મને એવું લાગે છે કે 14 વર્ષ પછી સૌથી શરમજનક દિવસ આજની ધારાસભા, આજની વિધાનસભા મારા માટે છે। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કોઈ મર્યાદા હોય, કોઈ સભ્યતા હોય, બોલો। અમે પોતે કહીએ છીએ કે છલ હોય, કપટ હોય, કોઈની સાથે છેતરપિંડી થતી હોય તો એની સામે પગલાં લો, તો ફાંસી સુધી ચલાવો। પરંતુ ફક્ત અને ફક્ત રાજકીય એજન્ડા ખાતર તમે મોંઘવારી કાબુ નથી કરી શકતા, તમે કોરોના કાબુ કરી નથી શકતા, તમે બેકારી કાબુ કરી નથી શકતા। ફક્ત અને ફક્ત હિન્દુ સમાજને ગુમરાહ કરવા માટેનો બિલ છે। હું માનું છું કે આનાથી વિશેષ કંઈ નથી। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી,
માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કેરળ હાઈકોર્ટની વાત કરવામાં આવી કે કેરળ હાઈકોર્ટની અંદર લવ જિહાદના કિસ્સાને પર જે છે લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, એ કેસ જયારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયું, સુપ્રીમ કોર્ટે એ લગ્નને કાયદેસર ઠરાવ્યા છે. એનઆઈએ તપાસ આપવામાં આવી. એનઆઈએ એજન્સી, નેશનલ જે એજન્સી છે એ કેન્દ્ર સરકાર સ્થિત એજન્સી છે, એ એજન્સી પર રિપોર્ટ આપ્યો કે લવ જિહાદ જેવું કાંઈ જ નથી. એનાથી વિશેષ કહું કે જયારે સંસદની અંદર એક સવાલ પૂછવામાં આવ્યો, ગૃહમંત્રી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે લવ જિહાદના કેટલા કિસ્સા સામે આવ્યા, ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી કહે છે કે લવ જિહાદ જેવો કોઈ કિસ્સો ભારત દેશની અંદર નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, દેશના ગૃહમંત્રી, રાજ્ય કક્ષાના ગૃહમંત્રી કેન્દ્રની સંસદની અંદર કહેતા હોય, એનઆઈએ જે એજન્સી છે એ કહેતી હોય, તો હું માનું છું કે આનાથી વિશેષ હવે કોઈ બીજા સર્ટિફિકેટ લેવાની કોઈ જરૂર નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જેહાદનું મતલબ માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કહેતા હતા કે જેહાદ એટલે પ્રેમનું નામ છે, જેહાદ એનું નામ નથી જેહાદ. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ઇસ્લામ ધર્મ, કુરાન પોતે કહે છે કે તમે કોઈની સાથે બળજબરીથી તમે એનો ધર્માંતર ના કરી શકો, એટલે તમે એની સાથે લઈ શકો, તમે તમારા ધર્મની અંદર સમાવેશ કરી શકો નહીં. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, પ્રેમ, આ 2.5 અક્ષરનો જે પ્રેમ છે ને માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, એ પ્રેમ એક અહેસાસ છે, અને એ અહેસાસ અને એના વાળા ક્યાં ક્યાં જઈને રખે છે અને ક્યાં કોને ઘાયલ કરે છે એનું કોઈને ખબર પડતી નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કોઈ પ્રેમ કે કોઈ ધર્મ એકબીજાનો ધર્મ જોઈને થતો નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ઘણી બધી વાતો થઈ. લવ જિહાદના કિસ્સા તો માન્ય ગૃહમંત્રી કે ગુજરાતમાં કેટલા બન્યા છે? માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, લગ્ન થાય છે, આંતરધર્મી લગ્ન થાય છે, બે બાજુ થાય છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, એક બાજુ નથી થતા. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતમાં ફક્ત છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર 100 કરતા વધુ મુસ્લિમ છોકરીઓએ હિન્દુ ધર્મ અખ્તિયાર કર્યો છે અને હિન્દુ ધર્મ ધારણ કરીને લગ્ન કર્યા છે. એના પુરાવા મારી પાસે છે. અત્યારે હું ગૃહમંત્રીને મોકલું છું. આ 100 લોકો જે લોકો રજીસ્ટર કર્યા છે એમના પોતાના લગ્ન હિન્દુ સમાજ સાથે, હિન્દુ સમાજના છોકરા સાથે લગ્ન કર્યા છે. હું આ પુરાવા છે એમને હાલ મોકલું છું. અને આ કિસ્સા આ વધારે સમયના નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મંત્રી શ્રી જોરથી બોલવામાં માહેર છે. અમે તો પોતે ચલાવવું જોઈએ. ફાંસી ચડાવો એને જો છલકપટ થતી હોય તો પ્લીઝ 1 મિનિટ. મંત્રી શ્રી જોરથી બોલવામાં માહિર છે, આ શબ્દો કાઢી નાખવામાં છે. બીજી વાત કે આપ પણ જોરથી બોલી રહ્યા છો, ઘણીવાર હું પણ જોરથી બોલું છું, ઘણીવાર માન્ય પરેશભાઈ પણ જોરથી બોલે છે, એટલે એની ટીકા ના થાય. તમને જે કહેવું બીજું કહો. વ્યક્તિગત અધ્યક્ષશ્રી, જોરથી બોલવામાં કોઈને વાંધો નથી, પરંતુ જવાબદાર વ્યક્તિ કટુતાથી વાત ના કરે. વાત એવી કરે કે જે આટલો સિનિયર મંત્રી હોય જયારે વાત કરે, બે સમાજની અંદર પ્રેમ પાંગરે, બે સમાજની અંદરથી ધોરણાઓ દૂર થાય, બે સમાજ નજીક આવે અને ગુનેગારો સજા મળે. અધ્યક્ષશ્રી, હું કહું છું કે છલકપટ થતી હોય તો ફાંસી ચલાવો, હું એમાં ના નથી પાડતો, પણ એના નામે રાજનીતિ ના કરો. મારું કહેવાનો ભાવાર્થ એક જ છે કે આ સ્ટેજ નથી, આ વિધાનસભાની અંદર તમે આવી વાતો કરી અને સમાજને ગુમરાહ કરશો. લોકો સમજી ચૂક્યા છે, બહુ દિવસ આ પાપનો ઘોડો ચાલવાનો નથી, ફૂટવાનો છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હવે લોકોને બહુ ગુમરાહ કરી દીધા તમે. સાહેબ, ઘણી વખત આવું દુઃખ થાય છે. અત્યારે ગેલેરીમાં હું જઈને બેઠો ત્યારે મને થતું હતું કઈ જગ્યાએ આવી ગયું છું કે જ્યાં પ્રેમ પાંગરવું જોઈએ, જ્યાં એક સારી વાત થવી જોઈએ, એની જગ્યાએ આવી વાત થાય. સાહેબ, ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા છે, ડિસ્ટર્બ, માનસિક ત્રાસ થાય છે અમને કે અમે તમને કઈ જ નહીં પડતું, તમે મેળા મારવાના દરેક બાબતમાં બિલકુલ વિકૃત, જેને કહેવાય કે જેને વિકૃત તમે ટિપ્પણીઓ કરો તો માન્ય અધ્યક્ષશ્રી દિલ્હી પર ચોટ પહોંચે છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મેં કોઈ દિવસ 14 વર્ષના મારા ધારાસભ્ય પદ દરમિયાન કોઈની લાગણી દુભાય એવો મેં કોઈ કૃત્ય કર્યો નથી કે કોઈ વાત કરી નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આજે પણ હું કહું છું, મેં પહેલા પણ કીધું કે અમારો વાંધો છલકપટની સામે ફાંસી ચડાય, અમને વાંધો નથી. અમને વાંધો મકર એક જ છે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી કે આની સામે રાજકારણ ના થવું જોઈએ, બે સમાજને ધોરણા પેદા થાય એ કામ ના કરવું જોઈએ. પરંતુ માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, એક સમાજ જ દોષી હોય, એક સમાજ જ પ્રેમ કરતો હોય, એક સમાજ જ જિહાદ કરતો હોય, એક સમાજ, આ વાત નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, પ્રેમ તો ગમે તેને ગમે ત્યાં થતો હોય છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, એને ધર્મ સાથે જોડવું હું માનું છું કે એ વ્યાજબી નથી. અને વિશેષમાં તમને એટલું જ કહું છું કે આ જે કાયદો છે, હું માનું છું કે લોકોની અંદર ધૂણા વધારે ફેલાશે, લોકોની અંદર ગુનાહ કરીને રાજનીતિ કરવા માટે કાયદો લઈને આવ્યા છે. એટલે આ કાયદાનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ. આપણી પાસે પૂરતી સત્તાઓ છે, પૂરતા કાયદાઓ છે, 2003નો પણ કાયદો છે, એ મુજબ છલકપટ થતી હોય તમે ફાંસી ચડાવો. પરંતુ આના નામે તમે એક સમાજને બદનામ કરવા, એને ગુમરાહ કરવા માટેના જે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી વાત ના થાય. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, વાત એક જ થાય, હિન્દુ યુવતી અને હિન્દુસ્તાની યુવતીની વાત કરો, હિન્દુસ્તાનીની વાત કરો. હિન્દુ કેમ એકલા બોલો છો તમે? હિન્દુસ્તાનીની વાત કરો કે હિન્દુ હોય કે મુસ્લિમ, જેની સાથે છલકપટ થાય એની સામે અમે પગલાં લેશું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।